ওয়েলকাম টু বিটিওস একাডেমি। আমরা এই আগের ক্লাসে যেটা করেছিলাম, হিট ইঞ্জিন সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স এর বেশ কিছু রুলস, কিছু ফর্মুলা, সেগুলো আমরা ডিরাইভ করেছিলাম। আজকের আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে 7 প্রবলেম উইথিন 15 মিনিটস। আমরা যে সিরিজ গুলো চালাই আজকের হিট ইঞ্জিনের, সেই প্রবলেম সামস এর সিরিজ আমরা চালাই। চলো, ফার্স্ট সাম। A steam engine delivers 5.4 into 10 to the power 8 joule of work per minute and receives 3.6 into 10 to the power 9 joule of heat per minute from its boiler. Achha. What is the efficiency of the engine? How much heat is wasted per minute? তাহলে efficiency এটা is equal to কি হবে? এটা is equal to হবে W by Q1. What is the value of W? W এর ভ্যালু হচ্ছে আমার 5.4 into 10 to the power 8, আর আমাদের Q1 এর ভ্যালু কত হচ্ছে? Q1 এর ভ্যালু গিভেন রয়েছে 3.6 into 10 to the power 9, 10 এটা কত আসছে? 18 দিয়ে করলে 0.3, এটা হচ্ছে 0.2, দ্যাট ইজ আমরা লিখতে পারি 3/20। তাহলে এটা হচ্ছে 3/20 into 100%, that is 15%. Okay, the efficiency of the engine is 15%. এটা কি বলছে? how much heat is wasted per minute? তাহলে heat is wasted Q2 is equal to কি হবে? is equal to Q1 minus W. What is the value of Q1? Q1 is 3.6 into 10 to the power 9 minus Q2 is 5.4 into 10 to the power 8. তাহলে এটা কি আছে? 3.6 into 10 to the power 9 minus 0.54 into 10 to the power 9. তাহলে 3.6 থেকে আমরা যদি 0.54 কে বাদ দিই তাহলে কি পাবো? 3.06। তাহলে এটার ভ্যালু কি হবে? 3.06 into 10 to the power 9 joule. This amount of heat is wasted per minute. চলো next. A Carnot engine working between 0 degree Celsius to 100 degree Celsius takes 746 joule of heat from the source per cycle. Calculate the work done by the engine per cycle. তাহলে প্রথমে আমাদের T1 এর ভ্যালু কত বলেছে? 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তার মানে 273 কেলভিন। T2 এর ভ্যালু কি বলেছে? 100 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তার মানে 273 plus 100, that is 373 Kelvin. Okay, আমরা কি জানি? efficiency is equal to 1 minus T1 by T2. তাহলে এর ভ্যালু কি আসছে? 1 minus 273 by 373। তাহলে এখানে আমরা যদি 373 নিই তাহলে কি হচ্ছে? 373 minus 273, that is 100 by 373। তাহলে আমার এখানে কি বের করতে হবে? ওয়ার্ক ডান। W is equal to কি হয়? W is equal to হচ্ছে efficiency into Q1। তাহলে এটা কত হচ্ছে? আমাদের efficiency কত? 100 by 373 into 746, এটা দিয়ে করলে কত হচ্ছে? 2, তাহলে 200 joule। ওকে, চলো নেক্সট। নাম্বার 3, a Carnot heat engine working between 300 Kelvin to 600 Kelvin has an output of 800 joule per circle. Calculate the heat supplied to the engine from the source. তাহলে আমরা কি জানি? এটা is equal to W by Q1, which is also equal to 1 minus T1 by T2. তাহলে এটা is equal to কি আসছে? আচ্ছা, তাহলে এটা আমাদের দরকার নেই, আমাদের W by Q1 এর ভ্যালু কি আসছে? 1 minus 300 by 600। তাহলে W by Q1 এর ভ্যালু কি আসছে? 1 minus 1 by 2। তাহলে W by Q1 এর ভ্যালু কি আসছে? 1 by 2। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি? এখান থেকে আমরা পাচ্ছি Q1 এর ভ্যালু হচ্ছে W into 2, that is 800 into 2, that is 1600 joule. Okay, chalo next. Number 4, a Carnot engine takes off 100 calorie of heat from the source at temperature 400 Kelvin and it gives up to 80 calorie to the sink. What is the temperature of the sink? আচ্ছা, তাহলে আমরা কি জানি? Q1 by Q2 is equal to কি হয়? T1 by T2।
যেখানে কি দেওয়া রয়েছে, Q1 এর ভ্যালু হচ্ছে 100, Q2 এর ভ্যালু হচ্ছে 80, T1 এর ভ্যালু হলো the source temperature is 400 and the sink temperature আমরা T2 ধরি। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, T2 is equal to 400 into 80 by 100, that is 320 Kelvin. Okay, next কি বলেছে, what is the thermal efficiency? Thermal efficiency এটা is equal to কি হয়, 1 minus T1 by T2, তাহলে that is 1 minus T1 এর ভ্যালু আমরা কত পেয়েছি 400 minus, ওহো 1 minus T2 by T1, 320 by 400, তাহলে 400 যদি আমরা নিই 400 minus 320, that is 80 by 400, that is 1 by 5, which is equal to 20%. Okay. Number 5 is a reversible engine work between two temperature whose difference is 110 degree. If it is absorbed 746 of heat from the source and given 546 of heat to the sink, calculate the temperature of the source and the sink. তাহলে আমরা কি টেম্পারেচার অফ সোর্স কি হয়, অফ সোর্স হচ্ছে T1 কেলভিন আমরা ধরি, আর টেম্পারেচার অফ সিঙ্ক আমরা কি ধরি T2 কেলভিন। তাহলে আমরা কি জানি Q1 by Q2 ইটস ইকুয়াল টু T1 by T2। আবার আমাদের দেওয়া রয়েছে T1 minus T2 এর ভ্যালু কত 110। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি, T2 is equal to T1 minus 110। ওকে, Q1 এর ভ্যালু কত গিভেন, Q1 এর ভ্যালু গিভেন হচ্ছে 746 by 546 is equal to T1 এর ভ্যালু T1 ধরলাম, আর T2 এর ভ্যালু হচ্ছে T1 minus 110। তাহলে কি হচ্ছে 746 T1 minus 746 into 110 is equal to 546 T1। হলো, তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি 746 T1 minus 546 T1 is equal to 746 into 110। তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাচ্ছি 200 T1 is equal to 746 to 110, that is T1 is equal to 746 to 110 by 200। তাহলে এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি কি পাবো, এটা আমাদের কি আসছে 3, তাহলে এটা আমাদের আসছে 410.3, that is 410 কেলভিন। হলো, আর টেম্পারেচার অফ দ্য সিঙ্ক T2 ইকুয়াল টু কি হবে, T2 is equal to আমরা কি পেয়েছি T1 minus 110 410 minus 110, that is 300 Kelvin। চলো next, a refrigerator is to maintain eatable kept inside 9 degrees Celsius. If the room temperature is 36 degrees Celsius, then calculate the coefficient of performance। ঠিক আছে, কোএফিসিয়েন্ট অফ পারফরম্যান্স কে আমরা কে দিয়ে ডিনোট করি, কে ইজ ইকুয়াল টু কি হয় T2 divided by T1 minus T2। What is the value of T2? T2 হলো এই যে মেইনটেইন রেফ্রিজারেটর 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে এখানে হলো T2 এর ভ্যালু 9 ডিগ্রি সেলসিয়াস, that is 273 plus 9 282 কেলভিন। আর T1 এর ভ্যালু কত, T1 এর ভ্যালু হচ্ছে আমার 36 ডিগ্রি সেলসিয়াস, তাহলে 273 plus 36 309 Kelvin। So this coefficient of performance K is equal to
282, 309, 282. 27, 27, 282, কত আসছে 120, আচ্ছা 4 নিলেই কত হচ্ছে, তাহলে that is 10.4. The coefficient of performance is 10.4. চলো next. A Carnot engine has an efficiency 50 degree when its sink temperature is 17 degrees Celsius. What must be the change in source temperature for making efficiency 60 degree? তাহলে আমাদের efficiency is 1 minus T2 by T1. তাহলে এখানে কি বলেছে 50%, মানে that is 1/2, 1 minus T2. T2 মানে sink temperature 17 plus 273 by T1. তাহলে 1/2 is equal to 1 minus 290 by T1. তাহলে 290 by T1 is equal to 1 minus 1/2. তাহলে 290 by T1 is equal to 1/2. That is T1 এর ভ্যালু হলো 290 into 2. তাহলে কত হচ্ছে 580. ওকে, এরপরে কি বলেছে, the source temperature কত হলে বা কতটা ইনক্রিজ করলে এফিসিয়েন্সি 60 ডিগ্রি হবে। আচ্ছা, একটা জিনিস, এফিসিয়েন্সি যদি ইনক্রিজ করতে হয় তাহলে এই পুরো ভ্যালুটাকে ইনক্রিজ করতে হবে। এই পুরো ভ্যালুটাকে ইনক্রিজ করা মানে কি, আমার যে মাইনাস টার্মটা আছে এটাকে ডিক্রিজ করতে হবে। দ্যাট ইজ T2 মাইনাস T1 টার্মটাকে কি করতে হবে, ডিক্রিজ। এবার T2 তো ফিক্সড, T1 এই যে পুরো ফ্যাক্টরটাকে যদি আবার ডিক্রিজ করতে হয় তাহলে কি হবে, T1 টাকে ইনক্রিজ করতে হবে, বিকজ T2 ইজ ফিক্সড। তাহলে ফ্যাক্টরটা কি হয়ে যাবে, ডিক্রিজ করবে। তাহলে যদি T1 কে ইনক্রিজ করতে হয়, দ্যাট ইজ দ্য টেম্পারেচার অফ সোর্স শুড বি ইনক্রিজেস। তাহলে আমরা ধরে নিই, লেট দ্য টেম্পারেচার অফ সোর্স increase by T Kelvin. Okay, T Kelvin or T ডিগ্রি সেলসিয়াস, যেটা সো ইনক্রিজ করছে যখন কেলভিন আর ডিগ্রি সেলসিয়াস সেম থাকে, তাহলে এটা কি হবে, এটা ইজ ইকুয়াল টু 1 মাইনাস T2 বাই T1। এটার ভ্যালু কত 0.6, 1 মাইনাস T2 এর ভ্যালু কত 290 বাই T1। তাহলে এখান থেকে কি আসছে 290 বাই, ওহো T1 নয়, T1 টাকে, আচ্ছা ঠিক আছে, 290 বাই 280 প্লাস T is equal to কি আসছে, এটা এদিকে চলে গেল 1 মাইনাস 0.6, that is 0.4। তাহলে আমি এখান থেকে কি পাচ্ছি, 290 বাই 580 প্লাস T is equal to 4/10, তার মানে কত 2/5। তাহলে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি, এখান থেকে আমি পাচ্ছি হচ্ছে 290 by 580 plus T is equal to 2/5। তাহলে এটাকে আমরা যদি 5 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব 0, তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম 1450 minus 1160 into 2T1। তাহলে এটা আমরা কত হচ্ছে 1450 1160 145 কেলভিন or 145 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ভ্যালুটা ইনক্রিজ করলে কোএফিসিয়েন্ট কি হবে, কোএফিসিয়েন্ট ইনক্রিজ করে 0.6% হয়ে যাবে। ওকে, তাহলে এই ক্লাসটা এখানেই থাক, নেক্সট দিন আমরা কাইনেটিক থিওরেম অফ গ্যাসেস শুরু করব। আজ এই ক্লাসটাই অবধি। অঙ্কগুলো ভালো লাগলে বা ক্লাসটা ভালো লাগলে শেয়ার করে দিয়ে সাবস্ক্রাইব করুন। চলো আজকের জন্য বাই।